يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرق، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب اتم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي قسم الزمان أعواما، وقسم الأعوام شهورا وأياما، على ما اقتضته الحكمة والتدبير، وافتتح كل عام بشهره المحرم، وجمله بيوم عاشوراء المعظم، الذي فضله في الجاهلية والإسلام شهير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat tepatnya, kita semua memasuki bulan Muharram. Bulan sebagai sebuah tanda hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap upaya yang bisa kita lakukan, dengan memperbaiki ibadah kita semua, memperbaiki hati dan pikiran kita semua dalam rangka semata-mata meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan masuknya bulan Muharram ini menjadi tanda bahwa usia kita semakin bertambah angkanya. Tetapi sejatinya adalah berkurangnya usia kita untuk kemudian kita bertempat tinggal di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan di hidup di dunia yang hanya sebentar ini, kecuali kita berpedoman sebagaimana apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darrin. Beliau mengatakan, "Ya Abu Darrin, jaddidus safinah fa innal bahra amik." Beliau mengatakan, perbaiki perahumu, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua. Hari-hari kita disuguhi dengan berbagai macam tontonan dan penglihatan. Hari-hari ini kita barangkali mungkin diperlihatkan dengan sesuatu hal yang merusak pikiran kita semua. Ketika kita semua menghadapi persoalan seperti itu, maka kemudian Rasul mengingatkan kepada Abu Darrin sebagai sebuah perlambang sahabat yang Rasulullah sayangi. Dan itu sebetulnya adalah nasihat juga bagi kita semua. Beliau mengatakan, perbaiki imanmu. Perbaiki imanmu, karena dari masa ke masa perubahan membutuhkan keimanan yang kuat. Bagaimana mungkin kita menetapkan standar keimanan sebagaimana hari-hari yang hari ini dan kemarin kita lakukan, sementara problematika dan tantangan kehidupan kita jauh di atas ekspektasi kita semua, jauh melampaui akal pikiran kita semua. Bahkan hal-hal yang tidak terduga ada di hadapan kita semua, yang semakin hari kemudian menggerogoti keimanan kita semua. Hari ini barangkali mungkin momentum bagi kita semua. Kita coba kemudian untuk selalu memperbaiki iman kita semua. Sehingga kemudian di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Rasul mengingatkan kepada kita semua bahwa keimanan itu akan semakin bertambah di dalam diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian iman itu akan berkurang, akan hilang dari diri kita dengan terjerumusnya kita kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus berpikir ke depan, tantangan ini bukan hanya kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Tantangan zaman ini akan terus kemudian berusaha menggerogoti keimanan kita semua. Kalau kemudian tidak ada upaya dari kita, terus kemudian berusaha mengisi keimanan, menambah keimanan kita dengan selalu berkumpul dengan cara meningkatkan perilaku kita semua, meningkatkan ibadah kita semua, dengan terus kemudian berhubungan baik dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang punya kesolehan-kesolehan hidup,
baik kesalehan sosial maupun kesalehan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemudian kata Nabi khulatahu sholihin, berkumpulnya kita dengan orang-orang baik akan menambah kebaikan kita semua. Berkumpulnya kita dengan orang-orang yang punya iman yang kuat, maka kemudian kita akan memiliki keimanan yang kuat. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang punya kesalehan sosial, maka otomatis kita akan tertular dengan kesalehan-kesalehan sosial yang ia miliki. Kemudian tidak cukup dengan itu, Nabi mengatakan, wa khudiz zada fa innas safara ba'id. Wahai Abu Darin, perbanyak bekalmu, karena perjalananmu kelak di akhirat sungguh sangat jauh. Ini berarti Rasul mengingatkan kepada kita semua bahwa kita disuruh kemudian menambah ketakwaan kita semua. Tidak ada bekal yang baik bagi kita semua kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kemudian mengatakan kepada kita semua dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian semua, sesungguhnya berbekal dengan ketakwaan itu adalah bekal yang paling baik. Takutlah engkau kepadaku, bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang punya pikiran. Oleh karena itu Allah tegaskan di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling takwa di antara kita semua adalah orang-orang yang mulia, memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengingatkan yang ketiga kepada Abu Dzarrin, wa khaffifil khimlah fa innal aqabata ka'ud. Beliau mengatakan, wahai Abu Dzarrin, urusan dunia jangan sampai engkau masukkan ke dalam hati, karena ingatlah beban dunia yang kamu pikul, beban kekayaan yang kamu pikul, itu adalah sama halnya dengan kamu akan menaiki tangga yang cukup menaiki bukit yang sangat terjal, sehingga ketika beban kehidupan duniamu berat, maka kemudian bisa saja kamu tidak lolos. Artinya apa? Bahwa sekecil apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun harta yang kemudian diberikan oleh Allah kepada kita semua, itu mengandung tanggung jawab yang cukup besar kepada kita semua. Sehingga Nabi mengingatkan kepada kita semua, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Nabi mengatakan dunia itu halalnya saja mengandung hisab dari Allah Subhanahu wa taala, haramnya adalah mengandung siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan kepada Abu Dzarrin, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Wahai Abu Dzarrin, waspadalah, ikhlaslah kamu semata-mata karena Allah ketika beramal, karena Zat yang maha mengintai sungguh melihat apa yang kamu lakukan. Berarti apa bagi kita semua? Bahwa apapun, sekecil apapun, sesamar apapun yang kita lakukan, semuanya tidak ada yang samar bagi Allah. Semuanya tampak nyata di hadapan Allah apa saja yang kita lakukan. Oleh karena itu, senyampang kita memasuki di dalam tahun baru Muharram ini, marilah kita coba untuk kemudian berubah menjadi lebih baik lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua di tahun-tahun yang akan datang. Mulai hari ini tanggal 1 Muharram, mudah-mudahan Allah merubah hati kita semua, menjaga hati kita semua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadari wa udhunun bi khabar.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في ذورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأنت الأمن من ذاتنا وكلهم. اجعلنا وإياهم من أهل التقى والعلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل
الشر والطير. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين، وارزقنا وإياهم علوما نافعا وحياة طيبا مباركة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا ومن انتسب إلينا بحسن الخاتمة، ولا تختمنا وإياهم بسوء الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ومن فضلك عمن سواك. اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير، بجاه البشير ونذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على النار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، هب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم.